What comes to your mind when you think of words such as joy, contentment, and happiness? For some of you, maybe a walk on the beach, or having a very, very fat bank account, or maybe obtaining a certain level of health. And for some, it may be about finding that right person to date and marry. Whatever it may be, we are all searching for that joy, contentment, and happiness in life, however elusive it may be. I say elusive because, in fact, we really do not know where to look for it or how to find it. This is where we turn ourselves to the Word of God. In our text today, King Solomon is proclaiming to us that he knows where to find that joy and contentment of life, and that he knows what the secret of happiness in life is. In case you were not aware, Solomon was one of the most wealthy people ever to live. And when he came to power, God asked Solomon to ask him for anything, whatever he wanted. And you know what he asked for, right? What did he ask for? Starts with W. Continues with I. S. Do I have to spell it out for you? Wisdom. Yes, wisdom. He has God to give him wisdom so that he can rule and guide his people, God's people, in the right direction. For this, God was so pleased with Solomon that he gave him wealth, power, and success on top of wisdom that he asked for. Yes, we know that over time, Solomon lost his way. But in the end, after much wasted time, heartache, and pain, Solomon finally gets back on track and meets with God again. Praise the Lord. And that is why his wisdom that he shares with us from today's Bible text becomes more precious and meaningful for all of us. Whoever gives heed to instruction prospers. And blessed is he who trusts in the Lord. And happy are those who trust in the Lord. 매미와 행복나무라는 흥미로운 이야기를 들어본 분들이 아마도 있으리라 생각됩니다. 그 종류에 따라서 3년부터 17년 동안이나 땅 속에만 머물다가 밖으로 나와서는 겨우 몇 주 동안만 살다 죽는다는 매미 한 마리가 지루한 애벌레 생활을 마치고 마침내 날개를 가지게 되어서 그토록 소망하던 나무 위에 생활을 하게 되었는데, 그런데 막상 그렇게 살아보니 그게 별것이 아니라는 생각이 듭니다. 징그럽게 생긴 쇠기가 침을 새우고 경계를 펴고 있는가 하면 쓰르라미는 시끄럽게 계속 소리를 내고, 그래서 매미는 다른 데 가서 happiness, joy, contentment,
이 행복을 찾아보리라 마음먹고 여태껏 살던 그 감나무를 떠나서 여러 매미들이 노래하면서 논일고 있는 벚나무에 나라가 앉습니다. 그러나 거기에도 쐐기와 스르라미는 있었고 경쟁자는 오히려 더 많았기에 나무에서 물을 빨아먹는다는 것이 오히려 훨씬 더 힘들어졌습니다. 그래서 매미는 다시 그곳을 떠나서 이번에는 아카시아 나무 위로 나라가 앉았는데, 그러나 여러분, as we always feel that way, 며칠을 지내고 보니까 그것도 고생스럽기는 마찬가지였다는 것입니다. 그래서 매미는 Where can I go now? 이젠 어디로 갈 수 있을까 하면서 고민하며 한숨을 쉬고 있었는데 저쪽을 보니까 무지개가 찬란하게 걸쳐 있는 그런 행복나무가 보인 것입니다. Surely there was a tree of happiness. 그래서 단숨에 매미는 그곳을 향해 날아가 앉았는데, 그런데 그곳에서 매미는 깜짝 놀랍니다. 왜 그랬습니까? 왜냐하면 그 나무는 맨 처음 자기가 살았던 감나무였기 때문입니다. 여러분, 이 매미의 이야기는 우리에게 의미심장한 인생의 교훈을 주고 있습니다. 이 세상에서 살아가는 모든 사람들은 하나같이 다 행복을 추구하며 살아가고, 또한 그 행복을 이루기 위해서 이 나무 저 나무 곳곳을 찾아다녀 보지만, 그러나 여러분, 감나무, 벚나무, 아카시아 나무, no, 그 어느 나무에도 자신이 찾고 있는 그 행복, happiness, joy, contentment in life, 그런 것은 결국 찾을 수 없다는 사실을 발견하게 되었다는 것입니다. 분명 저 산 너머에는 내가 그렇게도 원하고 내가 그렇게도 추구해온 행복과 성공이 있으리라 확신하면서 건강과 시간과 내 인생의 모든 즐거움 등 그 모든 것들을 다 뒷전으로 한 채 달리고 또 달려서 소위 성공이라 또는 행복이라 불리는 그 언덕에 겨우 올라가 봤지만, 그런데 막상 그곳에 오르고 보니 내가 생각했던 그 행복은 I just could not find it. I thought that was a place where I could find it. But that happiness was not there. That joy and contentment of life was not there. It was found nowhere. 결국 남는 것은 단지 Is this all there is? 정말 이것이 전부였나? 하는 emptiness, 그 허탈감과 허무감만 남게 되는 것은, 왜냐하면 우리가 그렇게 간절하게 소망하고 추구하는 true happiness, 진정한 행복이란 이 세상 가운데서는 nowhere in this world, at least the word of God says that we will not be able to find it. 이 세상 가운데서는 결코 찾을 수 없기 때문이라는 것입니다. 그런데 여러분, 매우 흥미로운 것은 전무후무한 지혜자라 불리는 솔로몬은 이 세상에서는 결코 찾을 수 없다라고 하는 그 행복에 대해서 오늘 말씀 20절 말씀을 통해서 자신이 하나님 안에서 발견하고 자신이 하나님 안에서 깨닫게 된 something that he found in God, something that he realized in God, 그 결론적인 진리를 너무나도 간단하게 그리고 또 명확하게 선포하고 있다는 것인데, 말씀 한번 들어보십시오. 20절입니다. Blessed is he who trusts
in the Lord. And I included NRSV version, the second line, and happy are those who trust in the Lord, because I'm looking for that word, happy. 주님을 믿는 사람은 행복하다. 행복하다. Isn't that what we are looking for? Isn't that what you and I are searching for? 행복하다. 주님을 믿는 사람은 행복하다. 그러니까 참된 행복이란 이 우주 만물을 창조하신 그 하나님, 놀라우신 뜻과 섭리 가운데서 우리 인간을 당신의 형상대로 in His image 우리를 창조해 주신 그 하나님, 또한 어제도 오늘도 그리고 영원토록 이 모든 우주 만물을 주관하고 운영하시는 그 하나님을 믿고 인정하고 trust, 의지하는 사람에게 이 true happiness, 참된 행복이 주어지는 것이라고 지혜자는 선포하고 있는 것인데, 그래서 오늘 말씀 16절에서도 보면은 참된 행복이라고 하는 것은 금과 은을, gold and silver, it doesn't matter how much you own it, 그 은을 많이 소유하면서 오는 것이 아니라 오히려 하나님을 믿고 인정하며 의지하며 사는 그 지혜와 명철. What is wisdom? What is wisdom? And what is knowledge? True knowledge. Knowing who God is. 그래서 지혜자는 우리가 그 하나님을 믿고 인정하고 그리고 또한 의지하며 사는 것이 바로 지혜다, 명철이다. 그 지혜와 명철을 가진 사람이 행복을 알 수 있다 라고 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 그렇다면 여러분, 이렇게도 쉽고 확실한 행복의 비결이 우리에게 이미 주어졌음에도 불구하고 왜 우리가 보는 이 세상에서는 그 행복을 소유한 사람이 그리 많이 보이지 않을까? 또는 만족스럽게 누리며 사는 사람들이 그렇게 적게 보이는 것은 왜일까? 이에 대해 오늘 말씀 18절은 아주 loud and clear, 확연하게 지적해 주고 있는데, 그것은 바로 우리의 거만하고 교만한 마음 때문이다. The reason we cannot find or search for that happiness in life is because of our haughty heart. Our arrogance, our pride is blocking the way towards God who has everything, who has what we are searching for. 18절 말씀입니다. Pride goes before destruction. A haughty spirit before a fall. 교만에는 멸망이 따르고 거만에는 무엇이 따른다? 파멸이 따른다. 그러니까 하나님께서 우리에게 허락하신 행복의 비결은 바로 하나님을 믿고 의지하는 사람에게 주어진다고 하는 아주 간단하고도 명확한 답이 있음에도 불구하고 많은 사람들이 이를 누리지 못하고 있는 이유가 있는데, 그것은 바로 나의 교만함, 나의 오만함, 나의 거만함, 내가 최고라고 하는 생각, 이것이 나로 하여금 하나님을 믿고 의지하는 데 있어서 장애물이 되고 있다. 우리를 하나님 앞에 나가는데 그 길을 가로막고 있다 라고 말하고 있고, 또한 그러므로 그분 안에서만 찾을 수 있는 행복으로부터 우리는 멀어질 수밖에 없다는 것입니다. 아마도 그래서인지 하나님의 지혜서라 불리는 이 잠언서에서는 혀, 입술, 말 똑같은 주제입니다. 이 주제가 가장 많이 다뤄지고 있는데, 이 주제 다음으로 가장 많이 다뤄지고 있는 주제가 있다면 그것은 무엇이냐? 교만입니다. Arrogance, pride.
교만합니다. 왜냐하면 우리의 인생에서 가장 큰 실패와 불행의 원인이 무엇이냐? 그것은 바로 하나님 앞에서 내가 가지는 교만합니다. 오만합니다. 라고 성경은 지적하고 있는 것입니다. 여러분, 성경에 많은 인물들이 있는데 그 가운데서 이 교만 때문에 인생의 가장 큰 unhappiness, 큰 불행을 맛보게 된 사람의 예를 들어보라고 한다면 많은 사람들이 있겠지만 아마도 이스라엘의 첫 왕이었던 사울을 생각할 수 있습니다. King Saul, the first king of Israel. 하나님 앞에서 겸손했던 사울은 겸손했습니다. 처음부터 그가 교만하지 않았습니다. 아주 겸손했습니다. 그 사울은 자신을 도우시는 하나님의 손길로 인해서 자신이 앞장서는 그 전쟁마다 백전백승합니다. 그러니까 그 마음속에 교만한 마음이 들어와서 그 모든 것이 자신이 잘해서 그렇게 된 것으로 착각하고 교만해진 사울은 무엇을 합니까? 자신을 위한 기념비까지 세웁니다. Look at that great man. What he has done, what he has accomplished. 그러면서 결국 하나님의 영광을 가로채기 시작합니다. 그런데 이렇게 그의 마음속에 교만함이 가득 채워지니까 하나님의 종을 가볍게 여기는, 하나님의 종 사무엘을 가볍게 여기는 마음이 생겨나서 선지자 사무엘을 기다리라고 하는 하나님의 명령의 말씀이 분명 있었음에도 불구하고 그가 조금 늦어진다고, 미리 하나님의 선지자가 드렸어야 할 그 제사를 What's a big deal? 뭐 그리 큰 대수냐고 하는 마음에서 사울 자신이 그 제사를 대신 드렸다는 것입니다. 하나님 눈에 좋게 보이지 않았습니다. 뿐만 아니라 그 이후에도 하나님께서는 아말렉을 쳐서 아무것도 남김없이 그들을 모두 다 진멸하라고 분명 말씀하셨음에도 불구하고 사울 왕은 그 말씀을 아주 가볍게 여기고는 양과 소들 가운데서 가장 좋은 것은 숨겨두고 그리고 또한 하찮고 가치없는 것만 진멸했다는 것인데, 이에 하나님께서는 탄식의 소리를 내셨는데 말씀 한번 들어보시겠습니다. 사무엘상 15장입니다. 사울을 왕으로 세운 것이 후회된다. I regret. Who regrets? God is saying that. God is saying, I regret that I enthroned Saul as king of Israel. 사울을 왕으로 세운 것이 후회된다. 그가 나에게서 등을 돌리고 나의 명령을 따르지 않는다. 그래서 사무엘은 괴로운 마음으로 밤새도록 주님께 부르짖었다. 겸손한 자는 세우시고 교만한 자는 대적하시는 하나님께서는 하나님의 은혜 때문에 승승장구한 사울이 교만해져서 하나님의 말씀을 따르지 않고 또한 그의 마음속에 하나님의 선지자를 함부로 대하는 그 같은 교만한 극치를 보였을 때에 그를 세우신 것을 후회하셨다고 하면서 결국 그를 버리시는 것입니다. 이에 대해서 유명한 성경 주석가인 매튜 헨리는 아주 의미심장한 말을 남깁니다. Arrogance of man is a precursor of destruction. Let me read that once again. Arrogance of man is a precursor of destruction. 사람의 교만은 패망의 전조이다. 그러니까 사람이 망할 때쯤 되면 극도로 교만해진다는 것입니다. 그러므로 우리는 우리 주위에 어떤 사람이
이같이 자신을 극도로 높이고 뽐내고 교만해지는 그런 모습을 목격하게 된다면 여러분, stay away from them. 그 사람에게서는 멀리 떨어져 있는 것이 상책이요, 그것이 바로 내가 살 길이라는 것을 알아야 되는 것은, 왜냐하면 그를 향한 하나님의 심판, the wrath of God, 하나님의 심판이 가까웠기 때문에. 그래서 오늘 본문 19절은 이렇게 경고합니다. 겸손한 사람과 어울려 마음을 낮추는 것이 거만한 사람과 어울려 전리품을 나누는 것보다 낫다. 아멘이지. 왜냐하면 하나님께서는 겸손한 자에게는 한없이 은혜를 베풀어 주시지만, 그러나 교만하고 거만한 자는 반드시 대적하시고 때가 되면 그를 낮추실 것이기 때문에. 그렇다면 이 교만이 가장 큰 문제인 것인데, 그러면 여러분, 성경이 말하고 있는 교만이란 도대체 어떤 것일까? 이 교만에 대해서, arrogance에 대해서, pride에 대해서 크게 세 가지 측면에서 생각해 볼 수 있는데, three definitions of arrogance. 첫 번째입니다. 먼저 교만이란 self-centeredness. 내가 모든 것의 중심에 있다라는 이기적인 생각이기 때문에 하나님을 내 마음과 삶의 중심에 모시지 못하게 만드는 요인이 되어버립니다. 둘째로 교만은 무엇이냐? self-sufficient attitude. 나는 나 자신만으로 충분하다. I am sufficient all by myself without anyone else's help. 이런 거만한 생각이기 때문에 하나님을 트러스트하고 의지하는데 그 길을 걸어갈 수가 없습니다. 하나님이 필요하지가 않습니다. 마지막 세 번째로 교만이란 무엇이냐? I am always first. 내가 항상 첫째요, 먼저라고 하는 이 기만의 생각이기 때문에 하나님을 내 앞에 모시지 않고 늘 어디에 계시다? 늘 내 뒤에 따라오게 하시는 것입니다. 이것은 크리스천을 가르쳐서 말합니다. 나는 믿음을 가졌는데, 나는 하나님을 믿는다고 하면서 내 삶 가운데서 I am always first. 그리고 God, where are you? I can't see you. Well, 보니까 뒤에서 하나님께서 따라오시는 겁니다. 왜? 왜냐하면 내가 항상 먼저라고 하는 그 생각 때문에. 오늘 말씀은 이런 사람을 가리켜서 교만한 사람이라, 거만한 사람이라 부르고 있습니다. 이런 사람들은 하나님을 믿고 의지하며 따르는 사람들이 아니기 때문에 그들 삶 가운데서 true happiness, 진정한 행복을 결코 발견할 수 없습니다. 왜냐하면 하나님의 image, we were created in His image. 하나님의 형상대로 지으심을 받고 and we were breathed in with His Spirit. 하나님의 생기를 부여받은 인간에게 있어서 여러분과 저를 말합니다. His creation, in His image. 우리 인간은 행복은 하나님을 떠나서는 결코 찾을 수 없기 때문에. Because we will never find it aside from God. 말씀을 맺습니다. 에디스의 우화라는 의미심장한 내용의 이야기가 있습니다. 이 에디스라고 하는 사람이 사방으로 포위를 당하게 되었는데, 그래서 동쪽으로 이스트 사이드로 도망을 치려 했는데 강한 나라가, 스트롱한 네이션이 가로막고 있어서 보니까 그 나의 이름은
나라의 이름이 바로 에디스였다는 것입니다. 그래서 그 반대편을 바라보고 서쪽을 향해서 보니까 무서운 자이언트, 거인이 버티고 있었는데 그 거인의 이름도 에디스였다는 것입니다. 그래서 그뿐 아니라 북쪽은 사나운 사자가 있고 남쪽에는 무서운 악어가 득실거리는 강으로 가로막혀 있었는데 그들의 이름 또한 무엇이었다? 에디스였다는 것입니다. 여러분, 무슨 말입니까? 결국 에디스의 모든 적은 누구였다? 다 에디스였던 것처럼 나의 적 또한 바로 나 자신이라는 것인데, 그래서 오늘 말씀처럼 언제나 나를 가로막고 있는 것은 다른 것이 아니라 바로 내 자신, 나의 교만함이라는 것입니다. 교만은 나로 하여금 이웃과의 관계에서 차단시킵니다. 하나님과 나와의 관계를 separate 시킵니다. sever 시킵니다. 잘라버립니다. 그래서 하늘의 복된 길이 바로 우리 앞에 놓여져 있음에도 불구하고 교만이라고 하는 나 자신 때문에 그 길을 가지 못하게 되는 것입니다. 즉 불행이란 결국 밖에서 오는 것이 아니라 바로 나 자신으로부터 시작된다는 깊은 의미가 담겨 있는 내용의 이야기입니다. 그러므로 오늘 본문 18절에서 교만에는 멸망이 따르고 거만에는 파멸이 따른다라고 하는 경고는 너무나도 정확한 지적입니다. 왜냐하면 교만이라고 하는 그 나를 버릴 때야 비로소 누구를 만날 수 있다? 하나님을 만날 수 있다는 것이고, 교만이라고 하는 나를 비울 때야만 하나님을 믿고 의지할 수 있는 것이기 때문에, 또한 나라고 하는 교만이 죽을 때야 비로소 우리는 하나님께서 우리를 위해서 예배해 두신 true happiness, 참 행복, 그 행복을 발견할 수 있기 때문입니다. 여러분, 오늘 선포되는 하나님의 말씀을 귀에 기울이고 깊이 묵상하는 가운데서 여러분, 우리 안에 하나님과 나와의 관계를 가로막고 있는 혹 교만이 있는지 살펴보면서 그 교만을 내려놓고 하나님 앞에 나아갈 수 있게 되고, 또한 그리하여서 그 안에서 참 행복, true happiness, true contentment in life, 이 같은 행복을 찾으시는 여러분 한 분 한 분 되시기를 간절히 축원드립니다. 기도하십니다. 귀하신 주 하나님, 감사합니다. 오늘 우리는 선포된 하나님의 말씀을 들었습니다. 과연 이 세상에는 행복한 사람이 하나라도 있을까? 우리는 스스로 질문을 던져보지만 아무도 없는 것 같았는데, 그러나 성경은 우리에게 분명 행복한 사람은 바로 하나님을 아는 사람이다, 하나님과 대화하는 사람이다, 하나님을 만나는 사람이다, 하나님 안에서 살아가는 사람이다 라고 하는 아주 간단 명료한 답을 얻었습니다. 주 하나님, 오늘 우리 모든 선한 목자 성도들, 또한 Family and Friends Day에 함께 오신 모든 우리의 패밀리와 프렌즈들, 한 분 한 분 우리 주 하나님께서 그들과 만나주시고 그들의 삶 가운데서 이 true happiness를 찾을 수 있는 귀한 사람들 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘.